20 years of war in Afghanistan. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج دو تین معاملات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اور ایک تو رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود سیاسی گہما گہمی، سیاسی گرما گرمی اس قدر زیادہ ہے کہ لگ نہیں رہا کہ رمضان ہے. عمومی طور پہ پاکستان میں رمضان کا ایک تاثر یا جو ایک فیل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سیاست کی چھٹی ہو جاتی ہے اور لوگ اپنی عبادات میں مشغول ہو جاتے ہیں. لیکن اس سال کا رمضان بھی گزشتہ سال کے رمضان کی طرح سیاسی گہما گہمی، سیاسی گرما گرمی کے ساتھ لبریز ہے اور اس کے ساتھ عبارت ہے. امید کرتے ہیں کہ اس آخری عشرے میں کم از کم سیاست اور سیاستدان ذرا سی ایک بریک لیں گے اور یہ جو آخری عشرہ ہے اللہ کی رضا کا، اس میں بھرپور طریقے سے عبادات اور خدا کو راضی کرنے کا جو معاملہ ہے اس کی طرف توجہ پاکستانی قوم کی بھی، تاکہ وہ سیاست میں اور آپس کی تقسیم میں، آپس کی خلیج میں نہ الجھی رہے. بہرحال چونکہ پروگرام سیاسی ہے، سیاست پر بات تو کرنی ہی ہے، تو آج کے جو معاملات ہیں ان میں دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ گفتگو کریں گے. ایک تو سب سے پہلے مفتی محمد سعید صاحب، جنہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کا نکاح پڑھایا، ان کا آج ایک بیان حلفی آیا ہے عدالت کے سامنے جو کہ بڑا حیرت انگیز ہے، بہت حیران کن ہے. اب علماء کرام اس پر کیا کہتے ہیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. سیاسی اعتبار سے اس بیان حلفی کو، ان بیانات کو، اس کیس کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے یا مس یوز کیا جاتا ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اب مفتی محمد سعید صاحب اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ پہلا نکاح تھا وہ غیر شرعی تھا. اس وقت بشرا بی بی صاحبہ کی طلاق کی عدت کی مدت مکمل نہیں ہوئی تھی، جو کہ جنوری 2019 میں کیا گیا، پھر فروری 2019 میں دوبارہ نکاح کیا گیا. کیا اس قسم کے کیسز عدالتوں میں جانے چاہیے؟ کیا ایک سیاسی لیڈر، کیا ایک سیاسی رہنما جو کہ ایک سابق سرکاری عہدیدار رہ چکا ہو، کیا اس کی پرائیویٹ لائف واقعی پرائیویٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ پھر عمران خان صاحب پر تنقید یا ان پہ سوالات اس لیے بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ کی گفتگو بہت شد و مت کے ساتھ کرتے ہیں. ان کی سیاست میں ایک مذہب کا ایلیمنٹ، ایک مذہب کا عنصر بھی پایا جاتا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. اور اگر پیورلی پولیٹیکل آسپیکٹ کی طرف آ جایا جائے تو پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف، اور مدعا ان کا یہ ہے، فواد چودھری چلے گئے ہیں، مدعا ان کا یہ ہے کہ جو نواز شریف کو واپس لانے کے حوالے سے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماضی میں ضمانت دے رکھی تھی، اس میں پاکستان تحریک انصاف فریق بننا چاہتی ہے اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کارروائی چاہتی ہے. تو کیا وزیر اعظم شہباز شریف پہ ایک اور مصیبت کی تلوار لٹک رہی ہے؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ابھی کل پرسوں ہی آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو نااہل کر دیا. تو کیا الیکشنز کے معاملات کے حوالے سے پنجاب اور کے پی کے الیکشن کا جو معاملہ ہے اس میں سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے کیا وزیر اعظم شہباز شریف بھی نااہل ہو سکتے ہیں توہین کے معاملے میں؟ جیسا ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے ایک وزیر اعظم ہوئے ہیں، آج ہی سپریم کورٹ نے نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی، سیکرٹری خزانہ کو بھی، اٹارنی جنرل کو بھی، کیونکہ کل الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کروایا تھا کہ ان کو فنڈز نہیں پرووائڈ کیے جا رہے. آج سپریم کورٹ نے نوٹسز جاری کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہمارے حکم عدولی ہوگی تو نتائج سب جانتے ہیں، اور جو ہمارا حکم ہے وہ آئین کے مطابق ہے، فنڈز کی عدم دستیابی آئین کی خلاف ورزی ہوگی. تو کیا وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے ان 10 دنوں میں یا عید کے بعد صورتحال مزید گھمبیر ہو سکتی ہے؟ اس پر بات کریں گے. پلس امریکن رکن کانگریس سے سینیٹر ہیں سینیٹر بریڈ شرمن، انہوں نے امریکی دفتر خارجہ کو، امریکی سیکرٹری خارجہ کو ایک خط لکھا ہے پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوریت کی مبینہ خلاف ورزی کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف نے سینیٹر بریڈ شرمن سے ملاقات بھی کی اور دیگر اراکین کانگریس، امریکن اراکین کانگریس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو کیا یہ پاکستان کے اندرونی امور میں مداخلت نہیں ہے؟ کیا کل تک وہ امریکہ جس کو عمران خان پاکستان تحریک انصاف ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں آپ مداخلت نہ کریں، کیا اب اس کو ایبسولیوٹلی یس کہہ دیا گیا ہے؟ کیا اب یہ مداخلت جائز اور حلال ہو گئی ہے؟ یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جن پہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف سے جواب لیں گے. اور اس کے لیے آئی ایم ویری گریٹفل کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر
मरकजी सरकर्दा रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं अली मोहम्मद खान साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया, वेरी काइंड ऑफ यू कि आपने अपना वक्त दिया है। रमज़ान के दौरान आखिरी अशरे का आज से आगाज़ भी हो चुका है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, आप अक्रॉस द बोर्ड एक काबिल एहतराम शख्सियत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपको एक संजीदा मुदब्बिर शख्सियत के तौर पर लिया जाता है। आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ भी अल्लाह के नाम से और नबी पाक पे दरूद भेज कर जो है अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हमेशा, जो कि बहुत अच्छा लगता है। इमरान खान साहब भी रियासत मदीना की बात करते हैं, जो और ना सिर्फ आपको सियासी हलकों बल्कि मजहबी हलकों में भी एहतराम की निगाह से देखा जाता है। अली मोहम्मद खान साहब, जो आज मुफ्ती मोहम्मद सईद का बयान है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के निकाह के हवाले से, किस तरह देखते हैं आप इस पे, क्या फरमाएंगे आप इस पे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आखिरी अशरा बिल्कुल शुरू हो चुका है और रमज़ान तो वैसे ही सारा अहम होता है, लेकिन आखिरी अशरा फिर सबसे अहम होता है, क्योंकि लैलतुल क़द्र की भी जो रिवायात हैं ज़्यादातर आखिरी अशरे की ताक रातों में उसका इम्कान होता है। और इसी अशरे में बड़ी अजीम शख्सियात की हमारी दीन की शहादतें भी हुई, जिसमें हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शेर खुदा, उनकी भी शहादत इसी अशरे में हुई। वो बहुत बड़ा सानिया है उम्मत मुस्लिमा का। लेकिन हमने कभी सानियात से, इस उम्मत का एक अलमिया है, हमने कभी सीखा नहीं 1500 साल में, और सानिया मशरिक़ी पाकिस्तान से भी नहीं सीखा। बहरहाल आपके सवाल की तरफ आता हूँ। मुफ्ती सईद साहब से बड़े साल पहले मुलाकात हुई जब वो कोर कमेटी का हिस्सा थे, और ये 2014-15 की बात होगी। तो उस जमाने से वो पार्टी से मुंसलिक थे और दीन वाली शख्सियत थे। ज्यादा रब्ता तो नहीं रहता था क्योंकि हम सियासी लोग हैं, उनका अपना मदरसा था, लेकिन हमारी कोर कमेटी के मेंबर हुआ करते थे। फिर दूर हो गए जमात से काफी। मेरे ख्याल में मोहतरम इमरान खान साहब की, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो उनकी शादी मोहतरमा रियाम बीबी से हुई थी, तो उसकी भी शायद निकाह उन्होंने ही मेरे ख्याल में वो पढ़ाया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और ये वाला भी उन्होंने किया। अब कुछ तो दीन के शरई मसाइल हैं, उस पर तो उलमा कराम और मुफ्ती उज़ाम ही बात करें तो बेहतर होता है। लेकिन जहाँ तक इस पर्टिकुलर मामले का ताल्लुक है, इसमें सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन मार्क उठता है वो ये है कि इतने साल बाद अचानक जब इमरान खान साहब के 140-145 पर्चे कट चुके हैं, जिसमें दहशतगर्दी के भी हैं, यानी कि ये रियासत और ये हुकूमत समझती है कि उनका साबिक वज़ीर आज़म दहशतगर्द है, और ये रियासत और ये हुकूमत समझती है कि उनका साबिक वज़ीर आज़म गद्दार भी है। जब उन पे गद्दारी के पर्चे कटे, खुदा न खास्ता गद्दार हैं, और इसी तरह उन पे 140-145 के करीब पर्चे काटने के बाद अब ये भी केस, सिर्फ एक चीज सामने आती है, वो ये है कि अल्लाह ताला अगर किसी को हरीफ, दुश्मन का लफ्ज फिर भी मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन मुखालिफ या हरीफ दे तो कम से कम एक वज़ादार दे, कि वो एक बिलो द बेल्ट इस लेवल पे ना जाए कि आपके निकाह के मसाइल भी निकाल के ले आए, वो भी 5-6 साल बाद। लेकिन इसका तो बहरहाल फैसला वहाँ अदालत में हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब ने अपनी इज्जत इस पे कम की है, और इतने साल बाद इस चीज को छिड़ने का मतलब ये है, आखिरी बात, कि इमरान खान साहब की 3.5 साल की वजारत उज़्मा और 9 साल की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और 4 साल की लाहौर पंजाब की हुकूमत में इनको और कुछ नहीं मिला। एक तोशा खाना मिला था, जिसमें फिर सारा जो है वो गेम उन पे उलट हो गई और सारी चीजें उनकी निकल आई। मरियम बीबी की जो फैमिली है, शहबाज साहब और मियाँ साहब और जरदारी साहब, इन सब की बहुत सी चीजें निकल आई, तो वो उल्टा हो गया। तो ले दे के इनके पास अब ये निकाह वाला केस रह गया है। तो ये भी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। इमरान खान साहब के अल्लाह मददगार हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह के इंतहाई निजी जाती मामलात में तांग झांक से मुझे नहीं पता कौम का क्या फायदा होगा। हाँ, ये अपने आप को अलबत्ता और एक्सपोज कर रहे हैं कि ये लोग किस हद तक आपके खिलाफ जा सकते हैं। आपके ये निकात बचा हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले खुद भी गुजारिश की, अर्ज किया मैंने कि इमरान खान खुद भी रियासत मदीना की बात करते हैं, उनकी सियासत में एक मजहबी अंसर, उसका बहुत अमल दखल है। सो आप नहीं समझते कि खुदा न खास्ता, या आप समझते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद को यूज़ किया जा रहा है, या उनके क्लेम्स जो हैं वो गलत हैं, वो फॉल्स क्लेम्स हैं? क्या आप ये समझते हैं कि उनका क्लेम फॉल्स हो सकता है? मुफ्ती साहब का, उनका खान साहब से क्या दुश्मनी होनी है? मुफ्ती साहब जो है वो उस लेवल का तो उनका रोल नहीं है। जाहिर है कोई ना कोई उनको यूज कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को पाकिस्तान की अवाम की नज़र में गिराएं, उनकी मकबूलियत को कम करें।
اور کسی بھی طریقے سے لیکن اس میں دو معاملات آ جاتے ہیں علی محمد خان صاحب. ایک تو عدالت کے سامنے بیان حلفی دیا ہے, عدالت کے سامنے بیان حلفی دینے کی اپنی ایک سزا ہے اگر آپ جھوٹا غلط بیان حلفی دیتے ہیں, غلط گواہی دیتے ہیں. پھر ایک سزا اللہ کے ہاں بھی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا دینی مذہبی شرعی شخص جو ہے وہ یہ دونوں دیکھیں, میں سزائیں. اس پہ ایک اور بات کروں گا. میں سیاسی اس پہ اس طرح سے اس سوال کا جواب سیاسی نہیں دوں گا. اس کو ظاہر ہے نہ میں اسکالر ہوں نہ آپ اسکالر ہیں. تھوڑا بہت میں نے اور آپ نے پڑھا ہوگا, علماء سے تھوڑا بہت سیکھا ہے. دیکھیں, جو بھابھی ہیں ہماری, جو ایکس فرسٹ لیڈی ہیں محترمہ جو بشرا صاحبہ ہیں, وہ دین والی خاتون ہیں اور پردہ دار خاتون ہیں. اور ظاہر ہے وہ کافی, جتنا میں نے سنا ہے, جتنا میں نے پڑھا ہے, تو وہ دین کی بڑی سمجھ بھی رکھتی ہیں. ظاہر ہے ان کے لیے یہ بھی ایک گھر کا ٹوٹنا ایک صدمہ تو ہوتا ہے. لیکن جب آپ ایک نکاح کی طرف جاتے ہیں جو ایک سنت ہے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو انہوں نے ہر طرح کا احترام اور احتیاط ملحوظ خاطر رکھی ہوگی. لیکن اگر اس میں کوئی ایسی کوئی غلطی بھی ہوئی ہے, انسان ہے, انسان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے حساب کتاب میں, اگر ہوئی بھی ہے تو ہمارے دین کا اس میں کیا حکم ہے؟ دین کا حکم یہ ہے کہ آپ اگر کسی نے کوئی ذاتی کوئی غلطی کی, آپ اس پہ پردہ رکھیں. پھر انہوں نے دوسرا جو نکاح بھی پڑھایا مفتی صاحب نے, جو بقول شاید وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دوسرا بھی پڑھایا. اب ہمیں تو ان چیزوں کا نہیں پتا, لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ پرسنل کچھ معاملات ہیں جس میں اگر ایک کچھ دن اوپر نیچے کا کوئی ایشو ہے جو دین کا مسئلہ ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر دوسرا بھی ہم نے پڑھا ہوگا, جو بھی ہے. لیکن اب یہ معاملات ایسے ہیں کہ اتنے سال بعد اچانک بیچ رمضان کے آخری عشرے میں مفتی صاحب بھی واپس اسکرین پہ آ گئے ہیں. اور یہ تو اس کا مطلب یہ ہے ود اے بگ کیپٹل لیٹر کہ عمران خان صاحب کے خلاف اس حکومت کو کچھ نہیں ملا. تو اب جا کے ان کی عائلی زندگی میں ان کے نکاح کے دنوں کو گن رہے ہیں کہ کس دن ہونا چاہیے تھا, کس دن نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ تو بڑی کلین چٹ دے دی ہے اس حکومت نے عمران خان صاحب کو کہ آپ کو عمران خان صاحب کے خلاف کچھ بھی نہیں ملا, یعنی کچھ بھی نہیں ملا. اچھا, اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ معاملہ چونکہ ابھی عدالت میں ہے اور وہاں پر یہ تعین ہونا ہے کہ نکاح کی تاریخ. جی ایگزیکٹلی, اٹس سبجیڈس. لیکن ظاہر ہے اس کو سیاسی طور پہ آپ کے سیاسی مخالفین استعمال کریں گے, لیکن ایک پیورلی پولیٹیکل معاملہ, ایبسولوٹلی ناٹ امریکہ کو کہنے کا. علی محمد خان صاحب, آپ نے جو تقریر کی 10 اپریل کی, اس میں بھی آپ نے یہی باتیں کی. آپ نے کہا کہ میرے لیڈر کو, میرے قائد کو سزا جو دی گئی وہ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ. بڑی جذباتی, بڑی خود بھی آپ آبدیدہ ہو گئے تھے اس تقریر میں. لیکن اس 10 اپریل 2022 سے, اچھا آپ آبدیدہ نہیں ہوئے تھے, ٹھیک ہے, لیکن آپ جذباتی ہو گئے تھے, رائٹ؟ آپ لوگوں کو کیا تھا آپ جذباتی ہو گئے تھے. ون مین اسٹینڈنگ, the last man standing you were in the National Assembly from PTI. لیکن 10 اپریل 2022 سے 10 اپریل 2023 ایبسولوٹلی ناٹ میرے لیڈر کو امریکہ کو انکار کرنے کی سزا ملی ہے سے لے کے امریکہ مداخلت کرے ایبسلیوٹلی یس ہو. اور آج سینٹر بریڈ شرمن لکھ رہے ہیں امریکی دفتر خارجہ کو, سیکرٹری خارجہ کو, کہ جی آپ مداخلت کریں پاکستان کے امور میں. ایک پاکستانی, آپ چھوڑ دیجئے کہ آپ کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کیا آپ اس کو قبول کریں گے کہ ایک غیر ملک پاکستان کے اندرونی معاملات میں چاہے جیسے بھی ہیں کہہ رہا ہے کہ جی آپ انٹرفیئر کریں؟ اب دیکھیں یہ ہماری قومی حمیت گوارا کرے گی؟ تھوڑا سا مجھے اس پہ بولنے دیجیے گا شاید. دیکھیں, پچھلے سال کی بات ہے, ایک بہت بڑی شخصیت خان صاحب کے ساتھ بیٹھی تھی, اور اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ وہ دین والی شخصیت تھی. ظاہر ہے ان کا رابطہ دین والے لوگوں سے بھی ہوتا ہے, اور ان کی موجودگی میں نے عمران خان صاحب کو ایک بات کی, اور میں آج بھی اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ جو اسمبلی میں بھی میں نے بات کی کہ عمران خان صاحب, میں نے کہا نا کہ روس صرف بہانہ ہے اور عمران خان نشانہ ہے, تو ایبسولوٹلی ناٹ ایک بہت بڑی وجہ تھی. لیکن میں آج جب ان دا ہائنڈ سائٹ میں ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑی وجہ تھی کہ جس طرح بھٹو کو سزا دی گئی نیوکلیئر ایسٹس ملک لانے کی یا سٹارٹ کرنے کی, یا اسلامی آئین دینے کی, یا پین اسلامزم کی, کہ پاکستان میں انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس کی. تو جب ہماری حکومت کے آخری 2 مہینوں میں 2 دفعہ اسلامی کانفرنس عمران خان صاحب نے منعقد کی, اور دوسری جو آخری کانفرنس تھی اس میں عمران خان کی سپیچ, آج ضرور آپ اس کو سنیے گا جو ہمارے ناظرین مجھے سن رہے ہیں, کہ اس میں عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ آئیں تمام امت مسلمہ ایک بلاک بنائے جس میں اپنے مسائل کا حل اور اپنے دفاع کے لیے عالمی سطح سے توانا آواز اٹھے. میرے کان کھڑے ہو گئے کہ اب شاید عمران خان صاحب کو کچھ لوگ برداشت نہ کریں بین الاقوامی سطح پہ, اور خاص کر جب عمران خان صاحب پاکستان سے باہر گئے
اور انہوں نے اقوام متحدہ میں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ختم نبوت کی بات کی اور دنیا سے انگیج کیا، اور 15 مارچ کو بین الاقوامی اینٹی اسلامک فوبیا دن کے طور پہ بھی منوایا کہ یہ دن ہوگا جس میں اسلام کے خلاف، نفرت کے خلاف یہ دن ہوگا، کہ اسلام محبت کا مذہب ہے، نفرت کا نہیں۔ یہ چیزیں جب وہ کرنے لگے، میرا خیال ہے یہ چیزیں وہ ملک جو نیوکلیر ملک ہو اسلامی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا ہو، اس کے وزیر اعظم یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کو وہ لوگ چاہیے کہ ان کے سامنے ڈوسائل ہوں، ان کے سامنے گرے پڑے ہوں، اور ان کو کہیں کہ جو آپ کہیں ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں یہ بات کر کے یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب سے پہلے اگر میاں صاحب رہے یا زرداری صاحب تو انہوں نے یہ کیا، لیکن میں آپ کو عمومی بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے بندے کو اس طرح سے وہ لائک نہیں کرتے۔ وہ تو ایک علی محمد خان صاحب اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، اجازت ہونی چاہیے، انٹرفیئرنس کی اجازت۔ میں آپ کی سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ نہیں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ان کی اسلام پسندی کی وجہ سے بھی ٹارگٹ کیا گیا، تو کون سی قوتیں، ٹھیک، وہ کون سی قوتیں ہیں؟ پھر نام بھی لے دیجئے نا، لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ۔ دیکھیں جو دنیا میں اسلام کو پنپتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، یہود و ہنوز ہے، آپ کا اسرائیل ہے جو فلسطین میں ظلم کر رہا ہے، جو ہر رمضان کے آخری عشرے میں جا کے ڈیسیکریشن کرتا ہے مسجد اقصی کی، ہندوستان ہے جو کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، امریکہ ہے جس کی وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نکالنے میں اسرائیل اور بھارت کا بھی کردار تھا۔ دیکھیں عالمی جتنی بھی استعماری طاقتیں ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، اس میں آپ کسی کو بھی فٹ کر سکتے ہیں، ہندوستان بھی ہے، یہ سارے اسلام کے خلاف تو، مسلمانوں کے خلاف تو یہ سارے ایک ہی ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارا میسج دنیا کو کیا ہے؟ ہمارا میسج دنیا کو دشمنی کا یا جنگ کا نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے پہلے دن سے امریکہ کو بھی یہ بات کی کہ ہم آپ سے دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں لیکن غلامی نہیں، اور یہ کسی بھی غیرت مند، ہم سب یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کے سوال میں بھی آپ اندر کا جذبہ آپ کا پنہا ہے کہ آپ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ملک کو باہر سے ڈکٹیشن نہیں لینی چاہیے، یہ ایک آزاد ملک ہے۔ اور یہی بات عمران خان صاحب نے سمجھانے کی امریکہ کو کوشش کی کہ وی کین بی فرینڈس لیکن یو ول ناٹ بی اور ماسٹر۔ اور یہی بات آج سے بڑے سال پہلے ایوب خان صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھی تھی کہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز۔ کتنا اس پہ عمل کیا وہ تاریخ اس میں اس کا فیصلہ کرے گی، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اب آپ کا جو سوال ہے ڈائریکٹ اس پہ آتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ پاکستان میں انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، اور آج بھی کوئی بھی اگر کسی کو انٹرفیئرنس کی دعوت دیتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں۔ لیکن بین الاقوامی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کے سامنے اگر پاکستان کا کیس رکھا جائے، یہاں جو ہو رہا ہے سارا کچھ، آپ ہی کے بھائی تھے، ہمارے بھی بھائی تھے، آپ ہی کے ہم پیشہ تھے ارشد شریف صاحب کے ساتھ، ود آل دا ڈفرینسز جو کسی کا بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیا وہ اس سلوک کے متقاضی تھے جو ان کے ساتھ ہوا ہے؟ کیا یہ جائز تھا جو ان کے ساتھ ہوا ہے؟ اور اب جو روز ہوا ہے، دیکھیں اب تو شمار ہی ختم ہو گیا ہے، ذل شاہ کے ساتھ کیا ہوا، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، آپ ہی کے ہم پیشہ جمیل فاروقی کے ساتھ کیا ہوا، عمران ریاض خان کے ساتھ کیا ہوا، اور بہت سارے ہیں، ابھی علی گنڈا پور صاحب ریسنٹ جو ہے وہ شکار ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر بین الاقوامی فورمز پہ آتی ہیں جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، لیکن وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے۔ کوئی امریکہ کو یا کسی کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ پاکستان آ کے انٹرفیئر کرے؟ نہ کوئی کہے گا، نہ کسی لیکن سینٹر بریڈ شرمن جو لیٹر لکھ رہے ہیں امریکی سیکرٹری خارجہ کو، وزیر خارجہ کو، سیکرٹری بلنکن کو، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات پہ نظر ثانی کریں۔ تو یہ تو علی محمد خان صاحب آپ کے لیے، آپ ماشاءاللہ آپ میں پاکستانیت کا اتنا ہی جذبہ ہے جتنے باقی تمام 22 کروڑ پاکستانیوں کے اندر ہے۔ تو یہ کسی بھی پاکستانی کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ جو بھی معاملات ہیں، جو بھی اختلافات ہیں، جو بھی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کسی طور پہ جسٹیفائی، ارشد شریف شہید صاحب کا آپ نے نام لیا، یہ تو متقاضی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ جو ہوا ہے یہ درست ہوا ہے۔ یہ تو بربریت ہے، یہ تو ظلم کے انتہا ہے۔ لیکن سیاسی مخالفین کی حد تک جہاں پر ہم بات کریں گے، پھر آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ کاؤنٹ کروائیں گے کہ 2018 سے لے کے 2021 تک جو ان کے ساتھ ہوتا رہا، یہی لیٹر، یہی معاملات اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ لکھ رہی ہوتی تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس پہ تنقید نہ کرتی، اس پہ آواز نہ اٹھاتی، اس پہ سوال نہ کرتی کہ جی آپ مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، لیکن ہم نے پھر 2019 2018 سے لے کے پاکستان تحریک انصاف کے دور تک آخر تک دیکھا کہ آپ کے دور حکومت کے بارے میں بھی عالمی اداروں کو شکایات رہیں، لیکن اس زمانے میں بھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی یہ کہے، سیکرٹری خارجہ کو، امریکہ کو کہے، دفتر خارجہ کو کہے کہ جی آپ پاکستان کے تعلقات پہ نظر ثانی کریں کیونکہ وہاں پہ یہ ہو رہا۔
देखें, जहां तक उनके अपने किसी सेनेटर का ताल्लुक है कि उसने कहा है कि आप नजर ثانی کریں, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो तो उनका अंदर का एक इशू है कि उन्होंने इसको किस तरह से लिया है. बाकी सफारती सतह पे ममालिक आपस में बात भी करते हैं, लेकिन अगर वो उसके अलावा कोई और मेजर्स यूज करते हैं, जिस तरह हमारे मामले में जब हुआ, जब वो मरासला जो आया और जिसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के लेवल पे 2 बार तौसीक मिली कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, और खुलम खुला किस तरह कोई किसी को कह सकता है कि आप इसको हटाएं तो हमें काबिल कबूल है, नहीं है तो आपको बड़ी सख्त कीमत चुकानी पड़ेगी. ये बातें हुई तो सही, उसको भी मैं समझता हूँ कि इस चीज को भी जो है हमारी मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चीज तो पड़ी हुई है, हमारी दरखास्तें तो गई हुई थी कि इसको भी देखें कि इसका कोई मंतकी अंजाम तो निकले कि आखिर क्यों कोई बैन अवी ताकत इस लेवल पे जाए. तो अगर एक सफारती सतह पे हेड ऑफ स्टेट से बात करता है वो एक और चीज है, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस की तो वो तो कोई भी उसकी सपोर्ट नहीं करता, ना हम ना आप. और दूसरा, इसको आप इस तरह भी कंपेयर करें, माजी में भी ऐसे हुआ कि जब आपको मुल्क में इंसाफ ना मिले और बड़ी मुश्किलात हों, जिस तरह भुट्टो साहब का वाकया था कि बड़े बैन अवी सतह पे सरबराहान मुमलिकत ने रब्ता किया मरहूम ज़िया साहब से भी कि आप उनको जो है कम से कम इस एक्सट्रीम स्टेप की तरफ ना जाएं, तो वो एक सफारती सतह पे बात होती है. लेकिन डायरेक्ट इंटरफेरेंस की अगर कोई बात करता है तो ना खान साहब इसके हक में है, ना मैं और ना आप, ना कोई गैरतमंद पाकिस्तानी इसके कैसे हक में हो सकता है. हाँ, बैन अवी सतह की जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके सामने अगर कोई केस रखा जाता है तो वो एक अलग सवाल है. हाँ, एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था. आई विश कि मेरे पास वक्त ज्यादा होता तो मैं इस पे डिबेट आपसे मजीद भी कर सकती, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है उसने 2 दफा 3 दफा 4 दफा ये भी कह दिया कि कोई साजिश नहीं थी हुकूमत गिराने की. सो मच सो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में जो है रिमार्क्स दिए कि साजिश नहीं थी. लेकिन इस पे इंशाल्लाह डिबेट आपसे अगले प्रोग्राम तक जरूर रहेगी. फिलहाल के लिए अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया. एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक. इन्हीं तमाम मामलात के हवाले से मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी जानेंगे. आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन साहब मौजूद होंगे. स्टे विद अस. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. इन्हीं मामलात के हवाले से बात करेंगे मुस्लिम लीग नून से, खासतौर पे इलेक्शन के लिए फंड्स देने के हवाले से. मुस्लिम लीग नून अभी तक इस स्टैंड पे कायम है, अपने अभी तक इस मौक़िफ़ पे कायम है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 का फैसला था, और इसी निस्बत से जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स देने का अहकामात है, जो पंजाब और KP इलेक्शन करवाने के हवाले से, खासतौर पर पंजाब इलेक्शन करवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको तस्लीम नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी कोई बुनियाद नहीं बनती. और इसी मौक़िफ़ को लेके हुकूमत ने अभी तक इलेक्शन कमीशन को फंड्स प्रोवाइड नहीं किए, और इलेक्शन कमीशन ने कल सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया कि फंड्स की फराहमी की वजह से फिलहाल दिक्कत दरपेश है. इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी कर दिए हैं सेक्रेटरी खजाना को, अटॉर्नी जनरल को, इलेक्शन कमीशन को भी, और यह करार दे दिया है कि अगर हमारी हुक्म उधूली हुई तो फिर उसके नताइज भुगतना पड़ सकते हैं, और जो फैसला दिया गया है वो आइन के मुताबिक. क्या आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की तरह भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नाअहली का, तौहीन का ख़तरा जो है अभी तक बरकरार है, और क्या ईद से पहले इसका फैसला हो सकता है, या ईद के बाद तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सर पे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म उदूली की तलवार जो है वो लटकती रहेगी? इस मामले पे बात करेंगे, और दीगर तमाम कुछ मुज़ाकरात के हवाले से भी हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PDM के आपस में एक कौमी मफाहिमत, एक कौमी जगानगत की जो फ़ज़ा क्रिएट करने के हवाले से है, इन सब पर बात करेंगे. मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन साहब. अस्सलाम वालेकुम राना तनवीर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे. एक तो सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी कर दिए हैं, अटॉर्नी जनरल को भी, आपके सेक्रेटरी खजाना को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, और जवाब तलब कर लिया है आपसे, और कहा यह गया है 14 अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक शायद जवाब तलब किया गया है, और कहा यह क्या है कि अगर हमारे हुक्म की हुक्म उदूली की गई तो इसके फिर नताइज भुगतना पड़ सकते हैं. आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की सूरत हाल अभी आपके सामने है. क्या आप अपने एक और वज़ीर आज़म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? तौहीन का खतरा, नाअहली का खतरा अभी तक लटक रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. देखें, हम सुप्रीम कोर्ट बहुत ही काबिल एहतराम है. हमने तो कभी भी शहबाज साहब ने या मियां नवाज शरीफ साहब ने या हमारे जितने भी लोग आप देख लेंगे जिन पे केसेज बने, जो भी हुआ, JIT में जिस तरह हुआ, जिस तरह वो अकामा हुआ, अकामा पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और किस तरह हमने एक्सेप्ट किया, तो मैं समझता हूँ ऐसी बात ही नहीं है. हम उनके हुक्म असूली क्यों करेंगे? लेकिन एक आइन की जो बात करते हैं हम, तो आइन में जो उसकी पासदारी है
उन्होंने जो हुक्म दिया हुआ है वो फेडरल गवर्नमेंट को उन्होंने कहा हुआ है तो फेडरल गवर्नमेंट ये अरेंज करे सारा कुछ। जो पैसे की बात आप कर रहे हैं, पैसे फेडरल गवर्नमेंट, पता है आपको फेडरल गवर्नमेंट से मुराद यही है कैबिनेट। ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल में बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का भी ये है कि फेडरल गवर्नमेंट मीन्स के कैबिनेट। तो कैबिनेट ने इसको गौर किया था इस पे, तो फिर ये क्योंकि आउट ऑफ बजट था, बजट से वो ज्यादा जो पैसे बाहर से पैसे थे ये देने, क्योंकि बजट में तो उन्होंने 23 के इलेक्शन के लिए जून में मांगने थे, तो बजट में जो पैसे नहीं थे जो जून में अप्रूव किए थे नेशनल असेंबली ने, उससे जो बाहर था 21 अरब, तो फिर असेंबली ही वो दे सकती है पैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पे या एक्स्ट्रा पैसे। तो मेरा असेंबली के पास गए हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, कैबिनेट ने जो कहा है, तो मिनिस्टर जब वो नेशनल असेंबली कर देगी तो पैसे चले जाएंगे। उसमें तो अभी इंसाफ टू नेशनल असेंबली कि वो क्या फैसला करती है। ठीक है राणा साहब, कुछ मुज़ाकरात के हवाले से जरा बात कर ली जाए। इलेक्शन का मामला तो ये आपने बता दिया, लेकिन अगर आप एक दिन में इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको बातचीत करनी पड़ेगी इमरान खान के साथ। सरदारी साहब ने अभी 2-3 दिन पहले 10 अप्रैल को जो उन्होंने गुफ्तगू की 50वीं सालगिरह पे आईने पाकिस्तान की, उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म को कहता हूँ कि मुज़ाकरात का आगाज़ करें। तो अगर आपने इलेक्शन एक ही दिन करवाने हैं, इसके लिए आपको बैठना तो पड़ेगा बहरहाल किसी न किसी सूरत। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती रही है। तो मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कब आगाज़ करेंगे? कोई कमेटी आप लोग तश्कील दे दें, कोई संजीदा इस पर कम अज़ कम अमल तो करें। पीपल्स पार्टी भी आपको कह रही है, कुछ दीगर हलकों की तरफ से भी कुछ ऐसी जो अच्छी खबरें हैं, जो अच्छा तासुर है वो मिल रहा है कि जी सब मिल बैठ के एक टेबल पे बैठे मुज़ाकरात की और आपस के मसाइल आपस में ही हल करें। लेकिन ज़ाहिर है पहल आपकी हुकूमत ने करनी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ग्रीन सिग्नल देंगे तो ही इसके ऊपर कुछ अमल काम हो सकेगा। तो क्या बात है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसमें कोई संजीदा नजर नहीं आ रहे, मुज़ाकरात की एक संजीदा ऑफर करने में, या इसके लिए कोई कमेटी तश्कील दे दें, चंद लोग नामजद कर दें कि वो राब्ता करें इमरान खान से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों से? नहीं विनीता, फिर मैं आपको बताऊं कि सियासी आदमी या जमहूरी लोग या जमहूरी निज़ाम में बातचीत यही तो हम कहते रहे 2018 से, जैसे हम अपोजिशन में थे, कि हमें मिलजुल के काम चलाने, हमें इस तरह लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी, सियासी दुश्मनी डालने से तो नहीं चलेगा काम। हमने तो तामुन की भी पेशकश की पूरी, इसके बावजूद के धांधली के जरिए ये लोग आए थे, लेकिन हमने तो वो भी एक्सेप्ट किया और आगे सिस्टम को चलाने की बात की, तामुन करने की बात की। और बीच में भी जो भी लेजिस्लेशन सेंसिटिव आती रही या इशू आते रहे, हम इनके साथ बैठ के अपोजिशन के तौर पे मामला तय करते रहे, लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी उस वक्त भी गड़बड़ थी। तो आज भी मैं आपको कहता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि शहबाज साहब की तबीयत ही बड़ी मसालती सी है। वो तो हमेशा मसालत के साथ चलते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं, ये उनका एक ट्रेड मार्क है। तो मैं समझता हूँ इससे हम पे शक करना, ये आपको देख लें जो कंडक्ट इमरान खान का है वो कितना जिद्दी है, इगोइस्ट है। वो तो एक आप सारी दुनिया को पता है, वो कहता मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। भाई जब तक तुम बैठोगे नहीं, जब तक तुम अपनी एक सांस बहाल नहीं करोगे कि जो कहोगे उस पर तुम अमल भी करोगे, उसका एक ये भी इशू है कि उसकी गारंटी दे हमें कौन कि इमरान खान आज अगर कुछ बात करता है कल को उस पर वो कार बंद रहेगा, उसको मानेगा, उस पर अमल करेगा। तो मैं समझता हूँ ये इशू है। हम तो हर वक्त कहते हैं हम तैयार है, बातचीत के अलावा अगर इलेक्शन हो तो मैं समझता हूँ कि उसका कोई फायदा नहीं होगा। इलेक्शन मेरा इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि इलेक्शन तो चाहिए जो जिसका एक रिजल्ट ऐसा निकले जिसको सब एक्सेप्ट करें और फिर वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लाए। और ये चीज जो है मैं समझता हूँ कि उसको भी महसूस करना चाहिए। ये जो बात हम करते हैं ये मेरा हाल सबको समझ है, लेकिन हमारी तरफ से कोई कभी नहीं है। हम चाहते हैं मामला हल लो और मिलजुल के हम चलाएं सारा। ठीक है राणा साहब, एक और मामले के हवाले से भी आपका जरा जवाब दरकार होगा। अमेरिकन सेनेटर हैं ब्रैड शर्मन, उन्होंने लेटर लिखा है अमरीकी वजीर खारजा सेक्रेटरी ब्लिंकन को और कहा है कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो रूल ऑफ लॉ पर मबनी हैं, कुछ असूलों पर मबनी हैं जिनमें डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, ह्यूमन राइट्स की जो पाबंदी है, इंसानी हुकूक की पाबंदी वो शामिल है। लेकिन साथ उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ PDM की हुकूमत जिस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है, तो वो लिखते हैं अमरीकी सेक्रेटरी खारजा को कि अमेरिका को पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात रिव्यू करने होंगे, नजरसानी करनी होगी। इसको किस तरह देखते हैं आप इस सारे मामले को?
देखिए मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं पीटीआई वाले जो ये कहते थे कि जी क्यों मिलते हैं आप, अपोजिशन का तो हक ही नहीं है किसी डिप्लोमेट्स को मिलना, किसी एम्बेसडर को मिलना, किसी बाहर के मुल्क के साथ बात करना। अब ये एक कानून कुदरत है कि जो आप करेंगे वो उसी तरह ही आपको पेश आएगी चीजें कल को। तब वो लेटर भी लिख रहे हैं, खुला इंटरफेरेंस की, इंटरवेंशन की दावत दे रहे हैं, जो किसी तरीके से ही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी को ये एक जेब नहीं देता कि वो किसी बैरूनी मुल्क को इस किस्म की बातें करें। यहाँ एक आईनी और जमहूरी हुकूमत है जो आइन की पासदारी के साथ चल रही है। कार्रवाइयाँ तो उस वक्त हुई थी जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उस वक्त आपको पता है दीवार से में चुन दिया गया था सारी अपोजिशन को। किस किस तरह हुआ, किस किस तरह उन्होंने औरतों के साथ सलूक किया, मरियम बीबी के साथ सलूक किया, फरियाल ठाकुर के साथ सलूक किया। तो ये सारी चीजें सामने है। किस तरह मियां नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, शहबाज साहब के साथ हुआ, कोई 2 साल अंदर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये कहना हुआ है इनके साथ क्या है, कौन क्या 2 दिन अंदर जाते हैं वो भी अपनी करतूतों की वजह से कहीं वायलेशन कर रहे होते हैं। हम खुद मुख्तार मुल्क है, किसी को यह हक नहीं कि हमारे वो अंदर वैसे मुदाखलत करे। और ये इनको भी जेब नहीं देता। कौम देखे कि जो कहते थे जी अमेरिका ने हमें हटाया, अमरीकी तो आप वो कहते नहीं, अमरीका तो अमरीका ही है, बस अमरीका हमारा अन्नदाता है। ये चीजें सारी इसी तरीके से भी मुनासिब नहीं है जो कर रहे हैं। ठीक है राना साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह उम्रा करने जो है वो सऊदी अरब भी रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जामिन थे, वो जमानती थे, गारंटी दी थी उन्होंने कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जाएंगे तो वो उनको लेके आएंगे, स्टैम्प पेपर पे वो सबके सामने है। तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर मुतहर्रिक हो गई है नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए, ना सिर्फ इलेक्शन के लिए भी बल्कि वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आए, मुल्क में इलेक्शन हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये संजीदगी तो कम से कम नजर आती है इलेक्शन करवाने के हवाले से कि वो अपने सियासी मुखालिफ को चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में वापस हों, इलेक्शन के लिए फजा बने। लेकिन साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए भी एक और मुश्किल हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त अब दायर कर दी है कि जी हम फरीक बनना चाहते हैं नवाज शरीफ की वापसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जमानती होने की हैसियत के हवाले से। क्या कहिएगा इस पर? देखिए अगर उन्होंने कर दिया है तो मेरा ख्याल है कि वो अदालत फैसला कर लेगी, लेकिन वो इलाज के लिए गए हुए हैं, जब उनको डॉक्टर कहेंगे तो वापस आ जाएंगे। ये तो मेरा ख्याल है। अगर अदालत के वो चले गए हैं तो ये तो अच्छी बात है, अदालत देख लेगी उसको कि वो किस तरह देखती है। क्या हमने कोई ऐसी बात की है जो उनके जजमेंट की या उनके हुक्म की या उनकी जो उन्होंने हमें बरात दी है उसमें कोई ऐसी हमने कोई खिलाफ वर्जी की है। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में कुछ डिस्कस करेंगे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के हवाले से। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग पाकिस्तान की तरफ से जारी है, जिसमें बे इंतहा कुर्बानियों के साथ बेमिसाल कामयाबियां पाकिस्तान ने समेटी हैं। अभी कुछ रोज पहले जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक इंतहाई अहम मीटिंग हुई जिसमें आर्मी चीफ और DGISI की भी शिरकत रही, उसमें एक एलामिया सामने आया। उस एलामिया के तहत एक ये बात सामने आई कि पाकिस्तान में शायद एक नया फौजी ऑपरेशन स्टार्ट किया जा रहा है। इस मामले को लेके इस मामले की वजाहत होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले को लेके बहुत गलत प्रोपेगेंडा बदकिस्मती से किया जा रहा है। खासतौर पे सोशल मीडिया पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक नया फौजी ऑपरेशन स्टार्ट किया जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है, लेकिन साथ ही मिलिट्री ऑपरेशन के लिए फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत किस्म का गलत प्रोपेगेंडा, गलत मफरूजात जो है फैलाए जा रहे हैं। तो इस सेगमेंट में हम आपकी आगाही के लिए वजाहत करना चाहेंगे कि पाकिस्तान में कोई नया मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया जा रहा। जो एग्जिस्टिंग मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उन्हीं के तहत कुछ दीगर मामलात, कुछ नेक्स्ट फेजेस, कुछ नेक्स्ट स्टेजेस उनको एनफोर्स किया जा रहा है। किस तरह से किया जा रहा है ये तमाम वजाहत मैंने भी आपको दे दी। और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी दिफा, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल लोधी साहब। जिस तरह मैंने अभी गुजारिश की कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद एक मफरूजा फैल चुका है, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कुछ मुखालिफ अनासिर की तरफ से, जो कि बहुत बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में शायद एक नया फौजी ऑपरेशन स्टार्ट किया जा रहा है। और क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है? जरा इस बारे में वजाहत कर दें कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की उसके बाद जो एक प्रेस रिलीज आई थी, क्या उसके मुताबिक पाकिस्तान में कोई नया मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है या एग्जिस्टिंग मिलिट्री ऑपरेशंस जो चल रहे हैं या जो कामयाबी से मुकम्मल हो चुके हैं उनकी ही नेक्स्ट ब्रांचेस या उनके ही नेक्स्ट फेजेस का, नेक्स्ट स्टेजेस का आगाज किया जा रहा है? कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा।
کوئی نئی جنگ ایسی خدا نخواستہ نہ ضرورت ہے اس کی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو آپریشن پہلے ہوئے سوات میں اور باجوڑ میں اور جگہوں پر، وہاں پر تو انہوں نے ٹیررسٹ نے قبضہ کر لیا تھا زمین کے کچھ حصے کے اوپر، اپنی رٹ قائم کر لی تھی. ان کو وہاں سے اکھاڑنا ضروری تھا. وزیرستان میں بھی ایسے معاملات تھے. تو وہ تو عرصہ دراز ہوا، وہ ہو چکا، مختلف آپریشنز ہو گئے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے رد الفساد ایک ہوا جنرل باجوہ کے زمانے میں، اس کا بھی وہ بھی اور قسم کا آپریشن تھا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا کہ شہروں میں جو لوگ گھس گئے ہیں، چھپ گئے ہیں، ان کے خلاف تھا. تو یہ جو 4 فیزز ہوتے ہیں، جس میں پہلا فیز ہوتا ہے کہ کلیئر کریں علاقے کو، پاک کریں ٹیررسٹ سے، وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ہوتا ہے ہولڈ کریں علاقے کو تاکہ وہ لوگ واپس نہ آئیں، وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. اب اگلے جو فیزز ہیں جس میں بلڈ کرنا ہوتا ہے، ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، جس میں سول انتظامیہ ساتھ آتی ہے اور پولیٹیکل گورنمنٹ اونرشپ لیتی ہے واپس، پھر آپ نے ہینڈ اوور کرنا ہوتا ہے. یہ ان فیزز کی بات ہو رہی ہے. تو اس کو آپ آپریشن نہ کہیں، اس کو فیز سمجھیں، پچھلے آپریشنز کی کنٹینیوشن کے وہ فیز جس میں ابھی آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے، ڈیولپمنٹ کرنی ہے، دوبارہ رٹ گورنمنٹ کی مکمل طور پہ ان کو ہینڈ اوور کرنا ہے. تو یہ سارے معاملہ وہ ہے. تو یہ کچھ بہن بھائیوں کو جو غلط فہمی پیدا ہوئی، خاص کر جو وزیرستان میں رہتے ہیں یا خیبر وغیرہ میں ہے کہ جی دوبارہ سے کوئی آپریشن ہوگا، دوبارہ توپ خانے میں توپیں چلیں گی اور ٹینک چلیں گے، تو ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے. یہ صرف جو آپریشن آلریڈی ہو چکے ہیں ان کے وہ والے فیزز ہیں جس میں سیٹلمنٹ ہونی ہے، جس میں ڈیولپمنٹ ہونی ہے، جس میں ہینڈ اوور ہونی ہے. تو یہ ہے جی میری انڈرسٹینڈنگ اس سارے معاملے کی. جنرل صاحب میں ایک دفعہ پھر آپ سے وضاحت چاہوں گی. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بریف کر دیا. گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیا ملٹری آپریشن نہیں ہے، جو ایگزسٹنگ ملٹری آپریشنز ہیں جو کہ یا تو مکمل ہو گئے یا کامیابی سے چل رہے ہیں ابھی بھی، ان کے نیکسٹ فیزز آ رہے ہیں نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان میں فار ایگزامپل مثال کے طور پہ. تو ان کا جو بلڈ کرنے کا جو ایک ڈیولپمنٹ کا کام ہے اور پھر وہ ٹرانسفر کرنے کا، وہ دینے کا کہ سول انتظامیہ اس کو سنبھالے، پولیٹیکل گورنمنٹس وہاں کا کنٹرول سنبھالے. فوج جب آپریشن کرتی ہے تو اس کے 2 مین کام ہوتے ہیں کہ ایک تو اس ایریا کو صاف کیا جائے ٹیررسٹ سے یا جو بھی دشمن ہے، دوسرا اس علاقے کو ہولڈ کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ واپس نہ آئے. اس کے بعد کے فیزز میں پھر ہوتا ہے بلڈ کریں یا وہاں پر ڈیولپمنٹ ورکس کریں اور اس کے بعد پھر ہینڈ اوور کریں. اب ڈیولپمنٹ ورکس جب شروع ہوتے ہیں تو اس میں سول انتظامیہ بھی ساتھ آ جاتی ہے اور پولیٹیکل گورنمنٹ بھی ساتھ آ جاتی ہے، اور آخر میں پھر وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر عمل دخل پورا سول ایڈمنسٹریشن کا ہو جائے. تو اب جس آپریشن کی بات ہو رہی ہے یہ وہ 3rd اور 4th فیز کی بات ہو رہی ہے. آپریشن کی تو اب ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے ان کے پیچھے را تھی، را کے اسٹیشنز تھے ہمارے بارڈر کے ساتھ ساتھ پورے افغانستان میں، اس لیے ایک جنگی کیفیت تھی. تو اب وہ بات نہیں ہے. تو ہمارے وہ بہن بھائی جو گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ دوبارہ سے آپریشن ہوں گے، کوئی توپ خانے چلیں گے یا ٹینک چلیں گے، یہ بالکل اپنے ذہن کو صاف کر لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہونے کی. جی یہ میرا جو اندازہ ہے، صاف ذرا اسیسمنٹ ہے اور میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. تو یہ صرف جو 3rd اور 4th فیز ہے اس کی ڈیولپمنٹ کا، اس کے بلڈنگ کا، اس میں فوج اور یہ سول انتظامیہ مل کے کام کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ ہینڈ اوور ہو جائے گا. تو یہ ایک لحاظ سے فوج کی کمی کے معاملات کی طرف باتیں ہو رہی ہیں اور یہی اس کا مطلب میں سمجھا اور یہی منشا تھا میرا خیال ہے اسٹیٹمنٹ کا. لوگوں نے اس کو ذرا غلط سمجھا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب وضاحت کرنے کا اس اہم ترین معاملے کے حوالے سے. یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا بہت شکریہ. I'll see you inshallah tomorrow at 8 o'clock. اللہ حافظ.